وادی ہندن مختلف علاقن مز ملازمین ہند احتجاج جاری انتظامیہ سے تہند مشکلات حل کرنے باپت ٹھوس اقدامات تلنچ منگ آداب ناظرین کوشر خبر نامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھے تہندس خدمتس مز حاضر پیش خبرن ہز تفصیل لداخس من ہند چین فوجن درمیان کشیدگی جاری یل زن ون رات راتس رود جنگی جہازن ہند گشت سلاو فوج طرف تہ گشت جاری ذرائعو پہ معلوم سپودمت زیت چینی فوج طرف میزائل سسٹم تو دویم جنگی سامان نصب آو کرنے تتہ بھارتی فوج طرف تہ جنگی سامان نصب کرت چینی فوج کے منصوبہ پست کرنے آمت دفاعی تجزیہ نگارن ہند ون چینی طرف سرحدس پہ جنگی سامان نصب کران بھارتی فوج اکساونچ کوشش تو اما پوز امہ سہ کشیدگی مز مزید ہریر گھت یل زن کشیدگی کم کرنے باپت فوجی تو سفارتی سطحس پہ کت بات کرن سٹھا ضروری لداخس مز چینی تو بھارتی فوجن درمیان کشیدگی لگاتار جاری تت نئی دہلی تو بیجنگ اندر تو میٹنگن ہند سلسلہ جاری یل زن راتس جنگی جہازن ہند گشت سلاو فوجی گشت تہ جاری رود ذرائع پہ معلوم سپودمت یہ فوج چینی فوج طرف میزائل سسٹم تو دویم جنگی سامان آو نصب کرنے تتہ بھارتی فوج طرف تہ جنگی سامان سرحدس پہ آمت نصب کرنے یل زن نئی دہلی مز ایک عالی سطح میٹنگ ہند سلسلہ تہ جاری چھو یپر وون ممبر پارلیمنٹ لداخن حالات کشید آسن باوجود ملک کو فوج الرٹ تو کھانا مقابلہ کرنے خاطر تیار تاہم چھن عام لکن گھابرنچ کھانا ضرورت بارڈر کی سچویشن پہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ مہینے سے جو تناؤ چل رہا ہے یہ بات پورے دنیا جانتے ہیں اور اس میں جو بھارت سرکار سکشم روپ سے ماننیہ پردھان منتری جی ہو یا ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہو یا رکشا منتری ہو سبھی لوگ اس کو بہت سکشم روپ سے اس کو نپٹ رہا ہے اور ہمیں اپنے دیش کے سیناؤں پہ گرو ہے ان کے وجہ سے آج تک جو ہے ہمارا سیما سرکشت رہا ہے ابھی بھی سرکشت ہے تو اس میں سمجھتا ہوں یہاں کے سویلین لوگوں کو کوئی شنکا ہونے کے کوئی ڈاؤٹ ہونے کے کوئی آوشکتا نہیں ہے کیونکہ آج کے سرکار جو ہے وہ پہلے کے سرکار کی طرح بالکل ہی نہیں ہے آج ماننیہ نریندر مودی جی کے سرکار ہے پورے دنیا میں ڈنکے کے چوٹ پہ پورے دنیا میں پرچم لہرانے والے یہ سرکار ہے تو ایسے سکشم سرکار میں ایسے سکشم دیش کے سینا کے لیڈرشپ میں کسی بھی سویلین کو چنتا ہونے کی آوشکتا نہیں ہے سر ساؤتھ بینک پینگونگ سوم میں ایک بار پھر سے نیا ایک اور سچویشن کریٹ ہوا ہے اس کو آپ کس سے دیکھتے ہیں میرے پاس اس کا ایگزیکٹ انفارمیشن ابھی نہیں ہے کیونکہ اس لیے میں اوتھینٹک سٹیٹمنٹ میں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ جو وہاں کے لوکل سورسز کی وجہ سے مجھے کچھ انفارمیشن مل رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے مجھے انفارمیشن مل رہا ہے اس کے علاوہ میں نے ابھی ریسنٹلی میں وہاں جانے کا مجھے اوسر نہیں ملا تو ایگزیکٹ گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے اس کا جو ہے اوتھینٹک انفارمیشن انڈین آرمی کے پاس ہوگا ہند چین فوجس درمیان پیش واقع پتہ یہ انتظامیہ طرف سری نگر لیہ وت عام گاڑین ہند ین گھن باپت بند کرنا آمت یل زن صرف فوجی گاڑین ہوت وتہ پہ پکنک اجازت دن آمت تتہ انتظامیہ طرف سری نگر لیہ وتہ پہ سول ٹریفکس تو پکنک اجازت دن آمت لداخ کی بات کریں تو جس طرح سے حالیہ دنوں پھر سے ایک بار لداخ میں LAC پہ چائنا اور بھارت کے درمیان جو تناؤ بڑھا اس کے بعد سے نیشنل جو ہائی وے ہے اس میں سویلینس کے لیے ٹریفک روک دی گئی تھی ہم اس وقت موجود ہیں گیٹ وے آف لداخ دراس میں اور آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو جو نیشنل ہائی وے ہے یہاں پہ ابھی بھی آرمی جو موومنٹس ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو سویلین موومنٹس تھی وہ کل کے دن روکی گئی تھی لیکن آج جس طرح سے نارمل پہلے روٹین بیس
شمالی کشیر ہندس رامپور سیکٹرس نزدیک فوجن تلاشی کاروٲیی دوران بڑس مقدارس مز ہتھیار تو گولہ بوروت ضبط کورمت فوجک ون سیکٹرس مز ملٹنٹن ہز نقل حرکت خبر ملنے پتہ فوجی تلاشی مہم شروع کرنے آمت یتھ دوران بہر مقدارس مز ہتھیار آو برآمد کرنے بارڈر کی سچویشن پہ جیسے کہ آپ 11 ہتھیار اور 23 گرنیڈ 1200 سے زیادہ راؤنڈ اور 2 ریڈیو سیٹس یہ رامپور سیٹ میں ریکوری ہوئی ہے لائن آف کنٹرول کے نزدیک سے. اور 30 اگست کو صبح یعنی پرسوں ہمارے جو ٹروپس لائن آف کنٹرول پر ڈپلائڈ ہیں انہوں نے کچھ شکیہ حرکت لائن آف کنٹرول علاقے میں دیکھی اور جس علاقے میں حرکت دیکھی گئی وہ علاقہ کافی گھنا جنگل ہے, نالے ہیں وہاں پر, اور سرولنس رکھی گئی. اس کے بعد رات کو آگے کی حرکت نظر نہیں آئی. کیونکہ یہ حرکت تھوڑی شکیہ تھی تو اگلے دن صبح یعنی 31 اگست کو یعنی کل بیتے ہوئے کل صبح ہمارے ٹروپس نے اس ایریا میں ایک انٹینس سرچ ایکٹیویٹی لانچ کی. سرچ کے دوران نالے کے پاس دروں میں 2 جگہ پر یہ ہتھیار اور ایمونیشن کا کنسائنمنٹ ڈیٹیکٹ کیا گیا. اینٹی کرپشن بیورو طرف آج سے سری نگر تو وادی ہندین دویمین کینسن جائن پہ چھاپہ تراؤنہ آمت. مہجور نگر سری نگرس من اینٹی کرپشن بیورو طرف سابق فارسٹ آفیسر سند گھر چھاپہ تراؤنہ آمت. چھاپہ مار کاروٲیی من شامل اہلکارن ہند ون فارسٹ آفیسرس خلاف شکایت ملنے پتہ کاروٲیی کرنے آمت. تات سلسلس من مزید تحقیقات جاری. سرکاری خادم یا سرکاری حاکم جب آپ سرکاری ملازمت اختیار کرتے ہیں تو انہیں آپ نے کہیں نہ کہیں نظر انداز کرنا ہوتا ہے. جب آپ سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو آپ سرکاری خادم ہی تصور کیے جاتے ہیں. اصل میں شہر سری نگر میں اینٹی کرپشن بیورو نے کئی ایک جگہوں پر چھاپہ ماری کر کے سرکاری ملازمین کو ان کی یادداشت تھوڑی سی تازہ کی. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی ہے, بعد میں کتنی پراپرٹیز بنائی گئی ہے, اس کے لیے باضابطہ طور آج سے حساب کتاب شروع ہوگا. حالانکہ یہ قانون جموں کشمیر میں سابق مکھیہ منتری غلام نبی آزاد کے دور سے جاری ہے کہ سرکاری ملازم نے اپنی تنخواہ کے حساب سے ہی اپنا ایفیڈیوٹ جاری کرنا ہوتا ہے. لیکن جموں کشمیر میں اب اینٹی کرپشن بیورو, کرائم برانچ اور متعدد ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گئے ہیں جو نہ صرف جموں سری نگر بلکہ متعدد علاقوں میں اب سرکاری ملازمین اور افسران کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے. اینٹی کرپشن بیورو نے مہجور نگر اور شہر کے کئی علاقوں میں سری نگر میونسپل کارپوریشن, فوڈ اینڈ سول سپلائز کے علاوہ کئی دیگر ڈپارٹمنٹوں میں منسلک ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی. اگر سرکاری ملازمین نے اپنی تنخواہ کے علاوہ اور بھی زیادہ پراپرٹی کھڑی کی ہو تو اس کا حساب دینا ہوگا. مختلف پالی ٹیکنک کالجن میں زیر تعلیم طالب علموں طرف آز سری نگر پریس کالونی میں احتجاجی مظاہرہ کرنے آمت. یتھ دوران احتجاجس من شامل طالب علم نعرہ بازی کران. احتجاجس من شامل طالب علموں طرف ون آمت زِ ٹیکنیکل بورڈ طرف طالب علمن ہند باپت امتحانن ہز تیاری کرنے یل زن طالب علم امتحانات باپت پورٕ پٲٹھۍ تیار چھنہ کینٛہہ. طالب علموں طرف مانگ کرنے آمت زِ حالات مد نظر تھوِتھ گژھِ صحیح فٲصلہٕ کرنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ طالب علم مشکلن منٛز ہٮ۪نہٕ یِنۍ. آج تک جو بھی ٹیکنیکل بورڈ کی ڈیسیجنز آئے ہیں وہ کبھی ہمارے فیور میں نہیں آئے. ہمیں ہمیشہ سے ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کوئی بکس نہیں ہے کسی ایک بچے کے پاس. یا صرف KGP کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ پورے کشمیر کی بات ہو رہی ہے. کسی بھی ایک بچے کے پاس ایک بک بھی نہیں ہے. وہ کس بنا پر ایگزام دے گا؟ یا کہ بچوں کو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس کون سی بک ہے, ہم کون سے سیمسٹر سے بلانگ کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں. اب ہم 5th سیم میں, ابھی ہم 6th سیم میں. انہوں نے اسکرین ریکارڈنگ ہمیں بھیجی ہے 2G پہ, وہ ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہے. 1 GB اسکرین ریکارڈنگ بھیجی ہے, وہ ابھی تک اوپن ہی نہیں ہو رہی ہے. جو چیزیں اوپن تک نہیں ہوگی اس کے بنا پر ہم کیسے ایگزام دے سکتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ابھی 3rd 4th 5th جو بھی سیم ہے ان کو ماس پروموٹ کیا جائے, اور جو 6th سیم ہے ان کے ساتھ کچھ ایسی ایجوکیشن پالیسی بنا جائے جس پہ بچے بھی اگری اور ٹیکنیکل بورڈ بھی ہم پورے کے پورے ابھی تباہ ہوئے. ہم صرف ایک ہی گزارش کرتے ہیں اپنے ٹیکنیکل بورڈ سے کہ مہربانی کر سے ہم سے ہمارے مسائل سنے جائے. محکمہ دیہی ترقی مز MG نریگا سکیم تحت کام کرن ول ملازم یہ کام چوڑ ہڑتالس پہ یمہ ست متعلقہ محکمس مز کام کرن
ठप गोमुत तत आज कपवार मुलाजमो BDC चेयरमैन सत दफ्तरस ब्रोह कन एहतजाज कोर्मुत अत मौके पे वोन एहतजाजी मुलाजमो तिहद मसल अंजरानस हवाले गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल व्यतरिन पेन येल जन BDC चेयरमैन वोन यमन मुलाजमन हिंद एहतजाज सम कार पूर पट मुतासर सपदमुत LG इंतजामिया पज यमन मुलाजमन हिंद मामले हल करने बापत संजीद कदम तुलने युन युथ दफ्तरन मज काम कार मुतासर सपद। तो जब मैं देखूं कि इनकी हड़ताल की वजह से हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि गवर्नर की इंतजामिया है उसको भी होगा। इस वक्त हमारे ब्लॉकों में जो सारा काम है बिल्कुल ठप होकर रह गया है, कोई एस्टिमेट आगे नहीं जा रहा है, कोई भी काम। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं सरकार से, गवर्नमेंट इंतजामिया से कि इनके जितने भी मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए, उनको महकमे में जम किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग इसमें ओवर एज भी हो चुके हैं, जिनका मुझे लगता है दूर दूर तक अभी कोई फ्यूचर नहीं है इसके सिवा। अगर ये आज डिपार्टमेंट में जम नहीं होते हैं तो सरकार ने इनके फ्यूचर के मुतालिक श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स ग्रुप तरफ एहतजाजी मुजाहरे करने आमुत या दौरान एहतजाजस मज शामिल इंजीनियर इंसाफ फराम करने मांग करान। एहतजाजस मज शामिल इंजीनियरों तरफ वन आमुत युद्ध मुख्तलिफ स्कीम जमीनी सोथरिस पे अमलावनस मज अहम रोल अदा करान, ताहम हुकूमत तरफ यह स्कीम बंद करने आमुत यम किन कहियान नौजवानन हुंद रोजगार मुतासर सपुद। मुजाहरस मज शामिल नौजवानों तरफ मांग करने आमज निन आमतिस फैसलस हवाले गछ दोबारा गौर करने युन युद्ध जन तिमन मज पद सपुदमुत तशवीश दूर सपद। आज आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी JID से आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस ऑर्डर को जो JID ने 10 तारीख को निकाला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स अबॉलिशन ऑफ दिस स्कीम, वो इस ऑर्डर को वापस लें, वरना हमें मजबूर न करे और हम राजभवन का घेराव करेंगे और हम बहुत जल्द सेक्रेटरीट का घेराव भी करेंगे। महकमा तालीम मज काम करन वाल CPW मुलाजमों को आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज या दौरान तम सख्त नारेबाजी करान। अत मौके पे ये मुलाजमों मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने मांग कर, तत वोन एहतजाजी मुलाजमों तिमन सर आमत वाद गन पूर करने yin युथ न तिमन मजीद मुश्किल व्यतरिन पेन। हमें से यही बोला जाता है, कहा जाता है कि DPC करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। हमारे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं लेकिन DPC नहीं हो रही है। और दूसरा मसला हमारा है मिनिमम वेज एक्ट का जो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ी है। हम आपके वसातत से जनाब डॉक्टर असगर हसन सामून से पुरजोर गुजारिश करते हैं और गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते हैं, अगर UT इधर हुई है हमें मिनिमम वेज एक्ट के तहत तनख्वाह दिया जाए, जो ऑलरेडी डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन ने प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा है, ताकि हम भी राहत की सांस ले जाएंगे। NTA तरफ ये पे JEE इम्तहानात शुरू सपद, तत इम्तहानातन मज शिरकत करन वाले उम्मीदवारों तो तिहदो वालिदीनो वोनमुत हालात मद्देनजर थवित पजा इंतजामिया इम्तहानात मुलतवी करन येल जन तालिब इल्म पूर पट इम्तहान दिन बापत तैयारी कर्मत। तामोस इंतजामिया तरफ अमे हवाले इंतजामात गोड़े करने आमुत। अत सिलसिलस मज इंतजामिया समाजी दूरी मास्क लागनस अलाव दोमिन SOP'जन पे अमल करने बापत उम्मीदवारन हिदायत आमुत दिन। ये बोल रहे हैं हम प्रिकॉशंस लेंगे, मगर फिर भी डर रहता है क्योंकि पता नहीं कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, एसिम्प्टोमेटिक होंगे, तो वी आर नॉट श्योर कि अंदर क्या होगा। व्हेन यू हर्ड दैट कि नाउ द डेट्स आर फाइनलाइज्ड, साल वेस्ट नहीं होगा, कैसी फीलिंग थी? वो बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि मेरे को लगा था, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगा था कि ये लोग एग्ज़ाम नहीं करेंगे। बच्चे भी तैयार नहीं हैं, आज भी तैयार नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये उनको ऊपर से फेंका, इसलिए ये देने के लिए तैयार हुए। अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इनसाइड। आई एम श्योर
I am sure because no coaching centers, no training centers, no teachers available, nothing is available. बहुत कोशिश किया बच्चों ने कि भी बच्चे तैयार नहीं थे एग्ज़ाम के लिए। गवर्नमेंट का कानून है तो हम मजबूर हो गए अब बच्चे यहाँ लाने के लिए। JEE के एग्जामिनेशंस का आज पहला दिन और पहले दिन को लेकर बच्चों में काफी ज्यादा सहमति, यानी बच्चे जो है वो काफी ज्यादा खुश है। उनका मानना है कि साल जो है, जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जाते जाते बच गया, यानी उनका मानना है कि साल वेस्ट नहीं हुआ। जो पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के साथ साथ आखिरकार एग्जामिनेशन का डेट आया, खुशी है। मगर यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन भी है क्योंकि कोविड का कहर जारी है और कोविड के कहर के साथ साथ देखा जाए तो काफी ज्यादा डेथ्स या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज जो केसेस को लेकर बात चल रही है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका पैनिक बच्चों में काफी ज्यादा है। कोरोना वायरस के मामलन मज हुरियर गसनस हवाले ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया प्रत कंस कोरोना टेस्ट करन लाजमी करार दित। तत आव आज जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम सदिस हदायतस पे DC ऑफिस कोलगामिस मज महकमा सेहत तरफ अख कैंप मुनक़द करने। या दौरान मुलाजमन सत DC ऑफिस इन वालन तो दोमेन लुकन आव टेस्ट करने। अत मौकस पे वोन ब्लॉक मेडिकल अफसर कोलगाम ये कैंप मुनक़द करने सत्य मुतासर नफरन हुंद पता लगित तो वक्तस पे यमन नफरन तो वक्तस पे यम नफर आइसोलेट करने। डीसी साहब की हिदायत पर कैंप लगाया। ये यहाँ पे नहीं, हम हर जगह जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं। कल हमने ARTO दफ्तर में लगाया था, कोई 150 टेस्ट वहाँ किए। बैंक्स में हम जाते हैं, जहाँ पे भी ये गैदरिंग हो वहाँ का। तो हम इसमें यही है कि हमें ये अगर अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेशेंट्स हो जाएगा, उनको होम आइसोलेट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव इधर हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो इसमें क्या है कि इससे बड़ी मदद मिलेगी बीमारी को रोकने में। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगम लोलाब कोपवरिस मज कोर मरीजों तो तीमारदारों शिकायत अस्पताल मज तिबी अमल कमी किन अस्पताल मज इन वालन मरीजन मुश्किल व्यतरन पेवन। मरीजन हुंद वन अगर जन कैंसन डॉक्टरन तनख्वाह DH लोलाब पे वागुजार कर तहम तिम ड्यूटी दोमेन जायन पन खदमात अंजाम दिवन यम सत मरीजन तो तीमारदारन मुश्किल व्यतरन पेवन। तिमो कोर इंतजामिया अपील अस्पताल मज गि डॉक्टरन हिंज तैनाती अमल मज अन युत जन मरीजन मुश्किल व्यतरन पेन। ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोगाम है, यहाँ जो सर्जन अपॉइंटमेंट हुए हैं ये पिछले 7-8 महीने से 1 साल हो गया। उनके डॉक्टरों की सैलरी यहाँ से निकलती 2 डॉक्टरों की, एक तो कोलगाम में है, एक तो इधर है बड़गाम में। ये जबकि आज अजय गवर्नमेंट ने बताया है कि कोई अटैचमेंट हमने नहीं की है, लेकिन यहाँ अभी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात है, तो लिहाजा हम मेहरबानी करते हैं आपकी वसादत से ये हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचाए ताकि इसका अजाला हो जाए। राजौरी मेडिकल कॉलेजस मज इन वालों मरीजों कर शिकायत अस्पताल मज पत्मो कैंसो रेतों पे CT स्कैन मशीन खराब आसन तो आज एक्सरे फिल्म नासन सत मरीजन मुश्किल व्यतरन पेवन। यपर वोन अस्पताल इंतजामिया एक्सरे फिल्म नासनस बावजूद मरीजन हिंद रिपोर्ट कंप्यूटरस पे वुचन येल जन इन वालन दोहन मज एक्सरे फिल्म नस्ब कर मरीजन हिंद मुश्किल तीन दूर करना। कम से कम 22 दिन हो गए हमें बोल रहे हैं एक्सरे के लिए ये जम्मू चले गए हैं, वहाँ से केस्टें आएंगी, केस्टें ख़त्म हुई हैं, अभी तक केस्टें नहीं दी, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की है मीडिया कोर्ट वालों ने, ना कुछ। एक्सरे आपको क्या कहा गया एक्सरे की मशीन के लिए? एक्सरे की मशीन के लिए बोल रहे हैं कि केस्टें ख़त्म हुई हैं, तो केस्टें आएंगी तो तब देंगे। अभी हमें कितने दिन हो गए, कम से कम 8 दिन हो गए हमें चक्कर लगाते हुए। 8 दिन से आप रोजाना एक्सरे अपना लेने के लिए आ रहे हैं? है नहीं है, केस्टें ख़त्म हो गई हैं। कोविड के चलते थोड़ा ये जो HDFC का जो पैसा था वो कम हो गया क्योंकि पेशेंट आना कम हो गए थे, इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा। बीच में कुछ में मशीन में जो है वो प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्योंकि आपको पता है मशीन हमारे पास एक ही है, एक जो है पोर्टेबल है, तो इतना लोड होता है तो उसकी वजह से थोड़ा मशीन में आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है। तो पर इस बीच अगर एक्सरे फिल्म हम किसी को नहीं दे सकते थे, पर हमने पेशेंट्स को कभी सफ़र नहीं होने दिया, क्योंकि जो भी एक्सरे हम करते थे उनको हम जो है फ़ोटो खींच के
या हमारे डॉक्टर साहब जो हैं जो उधर ही जाके कंप्यूटर में जाके फोटो का जो एक्सरे को रीड करके और उनको रिपोर्ट देते थे। MLC जो एक्सरे थे उनके हम फिल्में जो हैं उनको हमने सेव करके रखा हुआ है। जब वो रिपोर्टें कलेक्ट करने आते हैं तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो जाते हैं उधर से उनकी एक्सरे को रीड करके तो उनकी रिपोर्टें बनाते हैं। पर ये जो हमने ऊपर भी लिखा हुआ था तो इंशाल्लाह कल की डेट में जो है हमारे पास जो है फिल्में आ गई हुई हैं, तो कल की डेट में जो है नॉर्मली जो एक्सरे फिल्में पेशेंट्स को हम देते थे तो वो हम हुंदुर त्राल के लोगों तरफ शिकायत बाबान वन आमुद जे सड़कें खस्त हाली किन लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किल व्यतरन पेवन तो योदवे मकामी सड़कें खस्त हाली हवाले कहियाय फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरनाव ताहम छुन आज ताम कह कदम तुलन आमुद यम किन मकामी लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवन। मकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज इलाकस मज सड़कें शेरपुर हवाले गन कदम तुलन इन युत जन लुकन बुथ इन वल मुश्किल दूर गन। मसल रोड ज्यादा मसला जरिया ब्रो त्रुक बाजर तो पता पे रूद अक रेत बाद सर बाजर वोत सारी सड़क पे तम सात त्रो बाजर क्या मैगडम जरूरत तो तमो मोन यह कह तमो दोप नसा ये त्रो बाजर अम पे मैगडम तो पे गो मैगडम तन पे कहें अम ब्रो करे गुजारिश तो मगर तवज्जो दितुक युकन कह तो तुम वो बनान टोटली पकुन माजन बेन पानस तक पकित ओर योर कहें पोस्ट कह दपान है यह कुस गाम अमे रोडन कर पथ। हिलर कोकरना के लोको इंतजामिया तो महकमे RNBS अपील कर्म हिलर पे वायलू कोकरना कुन गसन वाजन सड़क गछ मुकम्मल करने इन युत जन लुकन हिंद मुश्किल दूर सपदन। मकामी लुकन हुंद वन वत मुकम्मल करने सत यह काबिल आमद रफ्त बनाने सत वात कहियान इलाकन हिंदन लुकन फायदे। बाईपास यपर खास मान यह पकनस दिवन इंसानस गाड़ यह बनो जबरदस्त रोड सान खतर अलबत्ता वन कर जल्दी पहन यह गोस रोड बड़ दस्ती तैयार बे गोस टॉप रोड बाकी चलन तो मुतमईन चलन असल बिल्कुल असल ठाठी डोडा मेन बाजरस मज रोजन वालो लुको तो दुकानदारों तरफ शिकायत बाबान वन आमुद बाजरस में जाय जाय ोट डेर जमा आसन सत ड्रेन मज गंदगी तो ोट डेर जमा यम दुकानदारन तो बाजरस में जिन वालन मुश्किल व्यतरन पेवन। ताहम म्यूनसिपल कमेटी तरफ अत कुन कह जोन दिन यमन मकामी लुको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज ड्रेन हिंज सफाई हवाले गन कदम तुलन इन युत जन दुकानदारन ताम लुकन बुथ लुकन मुश्किल व्यतरन पेन। हमारा जहाँ पे ड्रेनेज का मसला है तकरीबन 10-15 साल से इसका यही सिस्टम आ रहा है। हर बार जब भी हम थोड़ा सा हल्ला उठाते हैं एहतजाज करते हैं तो नाज़रीन खबरनामा अंद दी इजाजत खुदा सवाल।